Welcome to Triple S Physics Learns. Today we are going to see about the problems for bisection method. So already we have seen the theory of bisection method in the previous videos. So related problems are going to see today. So this is the given problem. Find the positive root of x cube minus x equal to 1 correct to 4 decimal places by bisection method. So given f of function as x cube minus x minus 1. So write like this. So now we are going to see the root lies between which numbers. So for this we have substitute from starting from 0 value. So instead of x initially substitute 0. So substitute 0, the f of 0 value is negative, and substitute a 1, that is f of 1, again it is negative value. Then find f of 2, it is positive value. So here negative, and the finally 2, the second f of 2 is positive. So always the root lies between the negative and positive. So here the negative value is f of 1 and positive value is f of 2. So the root lies between 1 and 2 for the given function. So then we can take the interval as 1 and 2, then proceed. So find the initial interval a plus b by 2, that is a and b as, so which is negative value and which is positive value. So those two values are a and b. So here 1 and 2. So 1 plus 2 by 2 equal to 1.5. So x value 1.5 means, so find f of 1.5. So 1.5 means it is a positive value. So it is f of 1.5 positive value, but here f of 1 is negative value. So the root lies between 1 and 1.5. So again here consider 1 and 1.5. Here a is 1, b is 1.5. Again find the x naught value, a plus b by 2, that is 1 plus 1.5 by 2 equal to 1.25. So find f of x naught, that is f of 1.25. So again it is negative value. So f of x naught is negative value, but here f of 2 is positive, but f of 1 is negative. So according to this value, the next root lies between f of 1.25 and f of 2. So 1.25 and 1.5, 1.25 and 1.5. So here a is 1.25, b is 1.5, a plus b by 2 by 2, so 1.37. So find f of 1.37. It is again positive value. So f of 1.37 is positive value, f of 1.25 is negative value. So the root lies between these two values, that is 1.25 and 1.37. So here a value is 1.25, b value is 1.375. So like this we have to proceed all the values up to correct 4 decimal places. Finally we will get the solution, or we will get the root of the given function. ஸோ இப்போ என்னென்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. பைசெக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம இது எப்படி ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும். எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் எக்ஸ், இந்த 1 இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா ஒரே சைடு கொண்டு வந்து -1ன்னு எழுதிக்கிறோம். இந்த ரூட் எதுக்கு நடுவில் வரும் அப்படின்னு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக முதல்ல 0வை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்குறோம், அது நெகட்டிவில் வருது. அதுக்கப்புறம் 1 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்குறோம், அதுவும் நெகட்டிவில் வருது. 2 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்குறோம், அது பாசிட்டிவில் வருது. அப்போது இந்த ரூட் எப்போவுமே ஒரு நெகட்டிவ்க்கும் பாசிட்டிவ்க்கும் நடுவில் தான் வரும். அப்படி பார்த்தா இங்கே 1 வந்து நெகட்டிவ், 2 வந்து பாசிட்டிவ். அப்போது இந்த ரூட் லைஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ வேல்யூஸ், தட் இஸ் 1 and 2. அதாவது 1க்கும் 2க்கும் நடுவில் தான் இந்த ரூட் நமக்கு கிடைக்கும்னு நம்மளாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும், ஏன்னா நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இருக்கிறனால. ஸோ இப்போ இதிலிருந்து நம்ம எப்படி ஒரு அப்ராக்சிமேட் ரூட் எடுக்கிறது அப்படின்னா, a + b இது 1ஐயும் 2ஐயும் ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறதா ஒரு இனிஷியல் வேல்யூவாக எடுத்துக்கிறாங்க. ரூட் வேல்யூவாக 1.5. எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 1.5ஆக இருந்ததுன்னா f of x எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது அது பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருது. ஸோ இது பாசிட்டிவ். அடுத்த ரூட் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம அக்யூரஸிக்கு போகணும், 0.8750ன்னு வந்திருக்கு.
இது மாதிரி நமக்கு அக்யூரஸியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம அடுத்தடுத்த ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நம்ம மெத்தடை நிறைய டைம் நம்ம போட்டு பார்க்கணுன்னா நம்ம எதுக்கு நடுவில் ரூட் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இது பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. இப்போ 1.5 பாசிட்டிவ், 1 நெகட்டிவ், 2 பாசிட்டிவ். அப்போ பாசிட்டிவுக்கும் நடுவில் வராது, நெகட்டிவ்க்கும் பாசிட்டிவுக்கும் நடுவில் தான் வரும். அதாவது f(1)க்கும் f(1.5)க்கும் நடுவில் தான் அடுத்த ரூட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ், அப்போ 1க்கும் 1.5க்கும் நடுவில் தான் நம்ம அடுத்த ரூட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அஷ்யூம் பண்ணணும். அப்போது இந்த ரூட் லைஸ் பிட்வீன் 1க்கும் 1.5க்கும் நடுவில் இருக்கும். அதாவது 1 நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும், இங்கே 1.5 பாசிட்டிவ் வேல்யூ. ஏன்னா 2 வந்து பாசிட்டிவானால அது வராது. ஸோ அப்போது இதை வச்சுட்டு அடுத்தது x0 கண்டுபிடிக்கிறோம். x0 வந்து அகைன் a+b/2, இங்கே போட்ட மாதிரி a+b/2. இங்கே ஏங்கிறது 1ஆகவும் பிங்கிறது 1.5ஆகவும் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும். அப்போ a+b/2 போட்டிங்கன்னா இது வரும். இதிலிருந்து f(x0), அதாவது f(1.25) கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அதாவது இந்த 1.25ங்கிற வேல்யூ கொண்டு போய் இந்த ஃபங்க்ஷனில் 1.25 the whole cube minus 1.25 minus 1ன்னு போட்டால் என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் இது போட்டிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூவில் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்த ரூட்டை நம்ம அடுத்தது எப்படி ரூட் அப்ராக்சிமேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா f(x0) வந்து நெகட்டிவ் வந்துருச்சு, அதாவது 1.25. f(1.5) பாசிட்டிவில் வந்திருக்கு, f(1) நெகட்டிவில் வந்திருக்கு. அப்போது அடுத்த ரூட் எதுக்கு நடுவில் இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். அதாவது 1.25 பாசிட்டிவ், 1.5 இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். அப்போது அடுத்த ரூட் வந்து 1.25க்கும் 1.5க்கும் நடுவில், அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ். இதில் இது a, இது b. அப்போ அடுத்தது வந்து x1 = a+b/2ன்னு போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வரும். அப்போ f(1.37) கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த 1.3750 கொண்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த வேல்யூ. இது பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ். ஸோ இப்போ f(1.3750) வந்து பாசிட்டிவ், f(1.25) பாசிட்டிவ். அதாவது ப்ரீவியஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. அப்போ அடுத்த ரூட் எதுக்கு நடுவில் இருக்குன்னா நம்ம போட்டு பார்க்கலான்னா இது ரெண்டுக்கு நடுவில், இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். அப்போ எதுக்கு 1.3750க்கும் 1.25க்கும், அதாவது 1.25க்கும் 1.3750க்கும் நடுவில் இருக்கும். இப்போ இது a, இது b, a+b/2 போட்டிங்கன்னா இதுக்கு f(1.3125). இப்போ இது நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது. இப்போ அடுத்த ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். அப்போது இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் நமக்கு அடுத்த ரூட் வரும். அப்போது அடுத்த ரூட் எதுக்கு லைஸ் பிட்வீன் 1.3750, 1.373125. இதில் இது a, இது b, a+b/2 போடுறீங்க, f(x3) போடுறீங்க. இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா இதையும் நம்ம போட்டு கொண்டு வரோம். ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நம்ம போட்டு கொண்டு வரோம். x7, x8, x9, x10, x11, x12 வரைக்கும் கொண்டு வரோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ் அப்படின்னு கொண்டு வரோம். இப்போ பார்த்தோம்னா x11 வேல்யூ வந்து 1.3247 வருது. அடுத்தது x12 வந்து 1.3247 வருது. அதாவது 4 டெசிமல் பிளேசஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிறாங்க அக்யூரசி. அப்போ இது 1.3247 ஆஃப்டர் .3247, ஹியர் 3247. ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரனால நம்மளோட ஃபைனல் கரெக்ட் 4 டெசிமல் பிளேசஸ் வந்து 1.3247. தேங்க்யூ.